Good So evening, can we sir. start the session? Yes. So I request Mr. Damle to introduce Mr. Rajesh, Dr. Rajesh Kapse. Okay. Asha ji is there? No, no, Hello. Asha ma'am is not there. Asha ma'am is not there. Okay, should I start now then? Yes, sir. Okay. So namaste, myself Praveen Damle from Tulsi Trust. I am going to introduce Dr. Rajesh Kapse now. Dr. Rajesh Kapse is a CEO, head of the ophthalmic care unit at RJ Shankaraya Hospital, Panvel. As well as he was also a director of primary health at Nigeria. Then he was also a CEO too of HV Desai Eye Care Hospital at Pune. He also has published many papers on at Indian ophthalmology on community eye care, and he also had written one Marathi book Nigeria. ते आता बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठ जळगाव इथे MA च्या अभ्यासक्रमाला ते लावलेलं आहे. तर अशा प्रकारचं ते इज व्हेरी टॅलेंटेड आणि व्हेरी वर्सटाईल पर्सनॅलिटी. He also play flute very well. He sings. He's also very active in social activities with some organizations, and he's very sensitive towards the needy people in the society. That's why he's also arranging many different kind of programs for needy people for their eye care at Shankaraya Hospital. So this is the very brief introduction because it will take much time. But let us go to Dr. Rajesh Kapse. So he will start his session now. Thank you. Yeah. Hi, Rahul sir, तुम्ही सांगून टाका. Hi. Good morning. Thank you so much for a wonderful introduction. Good afternoon to you all. Hope I'm audible and visible as well. I see 14 of us joined this meeting today. Yeah. Are a few more people expected, participants expected for this meeting? Hello? They may join in between, sir. You can start on time. Okay, ma'am. Okay. Sakshi, I request Sakshi to share this, give access to Rajesh, sir. I would like to know one more thing. Shall we continue this session in English, or can we have it in Hindi or Marathi? I leave it to you all to decide. Whichever language I will be comfortable, but I'll be more comfortable in the local language than speaking in English as part of my policy and principle. However, if English is okay, then we can go ahead in English. Okay. So now the topic I chose today for discussion is about palliative care. We all know to some extent about palliative care. This is nowadays has become a buzzword in various, especially in the hospital and healthcare industry. You might know about certain diseases where people they really suffer. For an example, let's take an example of patients suffering from chronic asthma. We call that chronic obstructive pulmonary disease. And when this particular disease becomes worst, then we know what happens. They feel extreme difficulty in breathing. Emergency care is required. Oxygen is required. There is severe pain. And during such situation, there is a need of palliative care. That care can be at the home, or that care can be in the
इन द हॉस्पिटल. बऱ्याच वेळेला असं होतं की पॅलेटिव्ह केअर हा शब्द जेव्हा आपण ऐकतो किंवा पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे काय, स्वाभाविकपणे हा प्रश्न प्रत्येकाला पडतो. पॅलेटिव्ह केअर मध्ये तुम्ही असं बघितलं असेल की बरेच पेशंट्स, बहुत सारे पेशंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली कैंसर, HIV एड्स, डिमेन्शिया म्हणजे स्मृतिभ्रंश ज्यांना होतो वृद्धापकाळामध्ये, देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जसं पार्किन्सन्स डिसीज, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, असे जे आजार असतात ते. त्याच्यानंतर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज जो असतो तो. त्याच्यानंतर हल्ली जो ILD नवीन डिसीज आलाय ज्याच्यामुळे लंग डिसऑर्डर्स असतात, तो आजार. त्याच्यानंतर ज्यांना हार्ट अटॅक येऊन गेलाय किंवा हार्ट डिसीज आहे अशी मंडळी, ज्यांना लिव्हर किंवा किडनीचे डिस्फंक्शनिंग आहे अशी मंडळी. आणि वृद्धापकाळामुळे ज्या गोष्टी होतात म्हणजे चालणं शक्य होत नाही, डिजेनरेटिव्ह जे चेंजेस होतात वृद्धापकाळामुळे, त्याबद्दल म्हणजे आता ह्या एक एक आजाराबद्दल मी तुम्हाला जरा थोडंसं सांगत जातो की ह्याच्यामध्ये पॅलेटिव्ह केअर, how do we think of palliative care in these particular diseases? Let us take an example of patient suffering from COPD, asthma, chronic obstructive pulmonary disease. इस डिसीज में क्या होता है, बेसिकली अस्थमा किसी को क्रॉनिक है, सांस की तकलीफ क्रॉनिक है, ऐसे पेशेंट्स को जब ये डिसीज एडवांस स्टेज में चला जाता है, जब एक सर्टन एज के बाद में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, ब्रेथलेसनेस बढ़ता है, खांसी बढ़ती है, तो उस समय में जरूरत होती है तुरंत नेबुलाइजेशन देने की, तुरंत जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जिससे सांस खुलती है ऐसे मेडिसिन देने की, कुछ पेन किलर्स की आवश्यकता हो तो पेन किलर देने की, या ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो ऑक्सीजन देने की. अगर ये केयर टाइम पे मिलती है तो उससे दो बातें होती है. एक तो जो सांस से तकलीफ होती है, लगता है कि अभी जिंदगी खत्म हो चुकी है, आई एम एट द एंड ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वांट टू लिव, and we become so breathless and we are badly in need of. हेलो हेलो, आवाज येतोय? तुमचा येतोय आवाज, कंटिन्यू करा. हाँ, so we are badly in need of support in such situation. आता मी तुम्हाला I can give an example of my mother. माझी आई साधारणतः 87 वर्षांची आहे, and she is a patient of COPD, chronic obstructive pulmonary disease. आणि तिला अनेक वेळेला असं होतं की तिला भयंकर दम लागतो. मग तिचा मला हॉस्पिटलमध्ये असताना, माझं फॉर्च्युनेटली हॉस्पिटल बाजूलाच आहे, मला फोन येतो, ती म्हणते की मला खूप दम लागला आणि मला आता शक्य होत नाही चालणं. मी इमिजिएटली घरी जातो, घरामध्येच नेब्युलायझेशन ठेवलंय, घरामध्येच नेब्युलायझर आहे, जे नेब्युलायझेशन लागतं त्या गोष्टी तिथल्या डॉक्टरांना विचारून आपण ते तिथे ठेवलेलं आहे. आणि जेव्हा कधी तिला दम लागतो, ती ब्रेथलेस होते, इमिजिएटली आय गो अँड सपोर्ट हर विथ अ नेब्युलायझेशन, अँड आफ्टर दॅट शी स्टार्ट्स फीलिंग बेटर. जर तिला गरज लागली तर ऑक्सिजन पण देतो. पण असं मागच्या 8-10 वर्षांपासून सुरू आहे, म्हणून आज वयाच्या 86-87 वर्षी सुद्धा ती तिचं स्वतःचं काम करू शकते. याला आपण अस्थमा किंवा ILD ह्या आजारांमधली पॅलेटिव्ह केअर म्हणू शकतो. आता ही पॅलेटिव्ह केअर जी आहे ती आपल्याला घरामध्ये ती व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. जर आपल्याकडे एखादा तज्ञ डॉक्टर येऊ शकला घरी आणि एखादी नर्स आपल्याला येऊन नंतर फॉलोअप नेब्युलायझेशन वगैरे देऊ शकली, ऑक्सिजन देऊ शकली, तर आपण घरच्या घरी या पेशंटना डिस्ट्रेस या कंडिशन मध्ये जाण्यापासून आपण वाचू शकतो. त्याच्यानंतर दुसरा जो आजार आहे तो आपण बघतो की कॅन्सरचे पेशंट जे शेवटच्या स्टेजमध्ये असतात, अशा पेशंट्स मध्ये सुद्धा काही अडचणी निर्माण होतात. म्हणजे त्यांना सिव्हिअर पेन असतो, भयंकर दुखतं, असं वाटतं की बस झालं आता इनफ, किंवा किमोथेरपी घेऊन शेवटच्या स्टेजमध्ये असणारे पेशंट्स असतात, त्यांना सिव्हिअर पेन असतो. अशा पेशंट्सना इंजेक्शन मॉर्फिन हे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जर दिलं तर त्यांचा पेन कमी होतो, त्यांचं दुःख कमी व्हायला मदत होते. तर अशी पॅलेटिव्ह केअर जर योग्य वेळेत मिळाली
तर त्याचा नक्की चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्याच्यानंतर पेशंट्स वृद्धापकाळामध्ये आपण बघतो की एखादी गोष्ट आत्ता सांगितलेली असते, दुसऱ्या मिनिटाला विसरतात. एखादी वस्तू ठेवलेली असते कुठेतरी, शोधत बसतात. चष्मा कुठेतरी ठेवलेला असतो, तो सापडत नाही. अशा वेळेला डिमेन्शियामध्ये असणाऱ्या पेशंटच्या नातलगांचं काउन्सिलिंग करणं गरजेचं असतं, की त्यांनी ते स्वीकारणं की आता माझे वडील किंवा माझी आई हे आता त्यांना डिमेन्शिया होतोय आणि ते विसरायला लागलेत. आणि जर ते विसरायला लागलेत तर मला जरा त्यांची जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे. लहान मुलांची जशी आपण काळजी घेतो तशी काळजी घेणं गरजेचं आहे. हे आपल्याला त्यांच्या नातलगांना समजून सांगणं अत्यंत महत्वाचं असतं. त्याच्यानंतर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तुम्ही बघत असाल की काही पेशंट्स पार्किन्सन झालेला असतो, सारखे हात त्यांचे असे 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 हलत असतात, चेहरा हलत असतो. आता ह्या आजाराला तसा उपचार काहीच नाही. काही औषधं देऊन तात्पुरतं बरं वाटतं. परंतु अशा पेशंटना जेव्हा कधी सिव्हिअर पेन होतो किंवा ह्या कंडिशन्स वाढतात, तेव्हा त्यांना योग्य ती इंजेक्शन्स देणं, त्यांना नॉर्मलाइज करणं, त्यांना शांत झोप लागेल अशा प्रकारची औषधं देणं आणि त्यांना योग्य वेळी मदत करणं हे खूप गरजेचं असतं. आणि त्याच्यासाठी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आहेत. त्याच्यासाठी सिप्ला केअर फाउंडेशन जे आहे, त्या संस्था आहेत. जर अशी कंडिशन उद्भवली तर आपण त्यांना फोन करू शकतो. त्यांचे काउन्सिलर्स आणि त्यांचे जे थेरपिस्ट आहेत ते आपल्या घरी येऊन आपल्याला या कंडिशन्स मध्ये मदत करतात. त्याच्यानंतर सीओपीडी बद्दल मी तुम्हाला बोललो. हार्ट डिसीज आहे. बऱ्याच वेळेला हार्ट डिसीज आपलं ओपन हार्ट सर्जरी झालेली असते आणि त्याच्यानंतर अचानक छातीत दुखायला लागतं. अशा वेळेला काय करायचं हा प्रश्न पडतो. मग डॉक्टर पटकन फोनवर अवेलेबल नसतात. पण जर आपल्याकडे औषधं व्यवस्थित लिहिलेली असतील आणि अशा कंडिशन मध्ये आपला जो ऑक्सिजनची लेवल आहे ती किती आहे, पटकन कोणीतरी घरी येऊन ईसीजी काढला तर त्या ईसीजी मध्ये काही बदल झालेत का, ब्लड प्रेशर बघितलं, ते ब्लड प्रेशर एकदम लो झालंय किंवा वाढलंय हे आपल्याला लक्षात आलं, तर त्याचा उपयोग असा होऊ शकतो की तुरंत त्या पेशंटला आपल्याला योग्य त्या हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करून योग्य ते उपचार इमिजिएटली चालू करता येतात. आणि मला हे लेक्चर आज घेण्याच्या मागचं कारण असं आहे की आपल्याला जेव्हा याबद्दलचा अवेअरनेस आपल्या मनामध्ये निर्माण होईल आणि आपल्याला माहित असेल की ही पॅलिएटिव्ह केअर देणाऱ्या अनेक संस्था मार्केटमध्ये आज उपलब्ध आहेत, तर तुम्ही इमिजिएटली अशा संस्थांना फोन करू शकता. तुम्ही सिप्ला फाउंडेशनचा नंबर मी तुम्हाला या प्रेझेंटेशन शेवटी देईन. तर अशा संस्थांना तुम्ही इमिजिएटली त्यांच्या हेल्पलाईनला फोन करू शकता आणि त्यांच्याकडनं तुम्हाला योग्य तो सपोर्ट इमिजिएटली मिळू शकतो. नंतर काही जणांना स्ट्रोक आलेला असतो, आपण म्हणतो पॅरालिसिसचा अटॅक आलेला असतो आणि पॅरालिसिसचा अटॅक आल्यानंतर सुद्धा जी अगतिकता येते, जो त्रास होतो आणि त्यावेळेला सुद्धा पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे फिजिओथेरपी असेल, घरी येऊन त्यांना व्यायाम शिकवणं असेल, त्यांना चालवणं असेल, या सगळ्या गोष्टींची मदत केली जाते. त्याच्यानंतर तुम्ही बघत असाल की डायलिसिस बऱ्याच जणांना चालू असतं, किडन्या खराब होतात. आत्ताच माझ्या ओळखीचे एक माझे मित्र आहेत, ते आले होते खरं तर पनवेलला माझ्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांचे डोळे दाखवायला. परंतु त्यांचं सिरम क्रिएटिनिन आणि डायबिटीस इतका वाढला की त्यांना इमिजिएटली मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागलं. नंतर त्यांना त्यांचं रिनल फेल्युअर झालं, त्याच्यामुळे त्यांना डायलिसिस सुरू करावं लागलं. आणि आता जेव्हा आम्ही त्यांना मालवणला परत पाठवलं तेव्हा मालवणला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना आम्ही जोडून दिलं की बाबा या हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला रेग्युलर बेसिसवर तुमचं डायलिसिस होईल. परंतु ती सुविधा तिथे उपलब्ध असणं आणि त्याच्यामध्ये मग डायलिसिस मध्ये त्यांचं बीपी कमी होतं, मग त्यांचा मला फोन येतो की डॉक्टर आता बीपी कमी झालं, मी काय करू. मग त्यांना तिथल्या एका फिजिशियनशी जोडून दिलंय. तर अशा कंडिशन्स मध्ये या पेशंट्सना मदत करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं आणि सिप्ला फाउंडेशन सारख्या संस्था तिथे मदत करतात. त्याच्यानंतर ओल्ड एज मध्ये जे डिजेनरेटिव्ह चेंजेस होतात, म्हणजे हाडं ठिसूळ होतात, त्याच्यानंतर आपण पडलो की एखादं हाड तुटतं, त्याच्यानंतर दिसायला कमी लागतं, आपल्याला त्वचा एक हात थरथर कापायला लागतात. असे जे अनेक डिजेनरेटिव्ह चेंजेस असतात शरीरामधले, ते डिजेनरेटिव्ह चेंजेस जेव्हा होतात तेव्हा सुद्धा ज्या कंडिशन्स निर्माण होतात तेव्हा सुद्धा तिथे मदतीची गरज असते. आणि अशी मदत सुदैवाने आपल्याकडे उपलब्ध आहे. सिप्ला फाउंडेशन सारख्या संस्था असतील, सरकारचं सिव्हिल हॉस्पिटल असेल, तिथे
अशा प्रकारच्या सुविधा आपल्याला नक्की उपलब्ध होऊ शकतात. आता ह्याच्यामध्ये दुसरी एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. ही जी पॅलेटिव्ह केअर आपण म्हणतो, त्या पॅलेटिव्ह केअर मध्ये 2 घटक आहेत. एक घटक असा आहे की जो पेशंट आहे त्याला वेळेत मदत मिळणं, हा एक भाग झाला. म्हणजे त्याचं दुखत असेल, त्याला पेन होत असेल, त्याला भीती वाटत असेल, तर इमिजिएटली पॅलेटिव्ह केअर करणारा जो थेरपिस्ट आहे किंवा डॉक्टर आहे, त्यांनी त्यांना जाऊन भेटणं, त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना धीर देणं आणि त्यांना योग्य ती ट्रीटमेंट इमिजिएटली घरच्या घरी देता येऊ शकणं शक्य असेल तर ती देणं, आणि जर ती शक्य नसेल तर योग्य हॉस्पिटलमध्ये त्यांना तुरंत शिफ्ट करून त्यांना ती मदत मिळवून देणं, हा झाला या ट्रीटमेंटचा पहिला भाग. या ट्रीटमेंटचा दुसरा भाग म्हणजे जे आपले नातलग असतात, त्या नातलगांनाही समजून सांगणं खूप गरजेचं असतं. नातलग 2 प्रकारचे असतात. एक प्रकारचे नातलग असे असतात की ज्यांना ते आजारपण आणि ती व्यक्ती ह्या दोघांचाही कंटाळा आलेला असतो. अशा नातलगांना आपल्याला समजून सांगायचं असतं की बाबांनो, तुम्हाला कंटाळा आलाय, आम्ही हे स्वीकारतो, परंतु त्या व्यक्तीच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये त्यांना जे दुःख होतंय, त्यांना जो त्रास होतोय, त्यांना जो पेन होतोय, ते कमी करण्यासाठी अशा संस्था आहेत ज्यांना तुम्ही अप्रोच करा आणि किमान त्यांच्या हातात त्यांना द्या, म्हणजे त्यांना मदत होऊ शकेल, किंवा योग्य वेळी त्यांना तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करा, एवढं तर तुम्ही नक्की करू शकता. बरं, दुसरे असे नातलग असतात की ज्यांना आपल्या आई वडिलांची, आपल्या अशा वृद्ध जवळच्या व्यक्तींची खूप जवळून केअर घ्यायची असते, अत्यंत इमोशनल असतात. त्यांना आपल्याला धीर द्यावा लागतो, त्यांना सांगावं लागतं की जे वास्तव आहे ते स्वीकारणं गरजेचं आहे. आता ते पूर्ण बरे नाही होऊ शकणार, परंतु जर ते बरे नाही होणार आहेत, परंतु जे शेवटचे दिवस आता काही वर्ष शिल्लक राहिलेली आहेत, ती जर त्यांची आनंदात जायची असतील तर त्यांना योग्य वेळी पेन किलर्स मिळणं, त्यांना योग्य वेळी ऑक्सिजन मिळणं, त्यांना योग्य वेळी इंजेक्शन्स मिळणं, त्यांना योग्य वेळी फिजिओथेरपी मिळणं, हे खूप गरजेचं आहे. योग्य वेळी मानसिक आधार मिळणं हे खूप गरजेचं आहे. हे त्यांना आपल्याला समजावून सांगावं लागतं. तिसरी महत्वाची गोष्ट अशी होते की शेवटचा क्षण जवळ यायला सुरुवात होते. हे अत्यंत अगदी टची आणि इमोशनल गोष्ट आहे. मला सांगताना सुद्धा खूप अस्वस्थ होतं की कळतंय की चला आता मृत्यू एक 8 दिवसांवर आलाय, 10 दिवसांवर आलाय, डॉक्टरांनी डिक्लेअर केलं, सांगितलेलं असतं. अशा अवस्थेमध्ये आपल्याला हे जे पॅलेटिव्ह केअरचे एक्सपर्ट्स असतात, ते मृत्यूचं स्वागत कसं करायचं त्याबद्दल आपल्याला जरा समजून सांगतात. आणि मृत्यूला स्वीकारणं, जसं जन्म आपण घेतो ते जसं सत्य आहे, तसंच मृत्यू हे सुद्धा एक अंतिम सत्य आहे आणि ते स्वीकारलं पाहिजे. या पद्धतीची चर्चा पॅलेटिव्ह केअरच्या काउन्सिलिंग मध्ये या काउन्सिलर्सच्या माध्यमातून केली जाते आणि त्याच्यामुळे तो पेशंट्स, ते जे शेवटचे क्षण आहेत त्याला ते दुःख स्वीकारण्यासाठी काही प्रमाणात तरी नक्की मदत होते. तर मग तसंच नातलगांना सुद्धा ते दुःख स्वीकारण्यासाठी धैर्य देण्याचं काम सुद्धा पॅलेटिव्ह केअरच्या या टीमच्या माध्यमातून केलं जातं. आता जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी आहेत. एक डिसीज मॅनेजमेंट, दुसरं सिम्पटम कंट्रोल आणि तिसरं सायकोलॉजिकल केअर. म्हणजे डिसीज मॅनेजमेंट मध्ये काय, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अस्थमाचा त्रास आहे, तर अस्थमामध्ये ऑक्सिजनची गरज लागू शकते, स्टेरॉइडची गरज लागू शकते, नेब्युलायझेशनची गरज लागू शकते. ह्या सगळ्या गोष्टी जर घरी मशीन अवेलेबल असेल तर इमिजिएटली घरच्या घरी जाऊन ह्या औषधांच्या माध्यमातून त्या पेशंटचा दमा, खोकला, सीओपीडीचा त्रास कंट्रोलमध्ये यायला मदत होऊ शकते. त्याचा त्रास, त्याचा पेन, त्याचं दुःख, दुःखाची तीव्रता कमी व्हायला नक्की मदत होऊ शकते. त्याच्यानंतर जर कॅन्सर असेल, कॅन्सरची किमोथेरपी चालू आहे, पण त्याचबरोबर किमोथेरपी चालू असताना जो पेन होतो, हाड दुखतं असं पेशंट सांगतात, अहो मला भयंकर माझी हाडं दुखतायत, काय करू डॉक्टर सांगा. मग अशा वेळेला इंजेक्शन, मॉर्फिन सारखी औषधं अवेलेबल असतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ते इंजेक्शन दिलं की त्यांना बरं वाटतं. हे जे शेवटचे क्षण आहेत कठीण, ते दुःख आहे, ती तीव्रता आहे, त्या वेदना आहेत, त्या कमी व्हायला मदत होते. ह्याला म्हणतो आम्ही सिम्पटम केअर. आणि तिसरी गोष्ट जी आहे ती सायकोलॉजिकल केअर. म्हणजे त्या रुग्णाला, त्या वृद्ध व्यक्तीला
किंवा तरुण जरी असेल तरी आणि तो रुग्ण असेल तरी त्याला ते जे वास्तव आहे, ते जे सत्य आहे ते स्वीकारणं हे खूप गरजेचं आहे आणि ते स्वीकारणं खूप कठीण असतं. तुम्हाला परवाची गंमत सांगतो. मी जगाला खूप काय काय तत्वज्ञान सांगतो आणि भाषणं देतो, हे करतो ते करतो. परवा मी मॉर्निंग वॉकला जातो कोइंबतूरला. माझ्या हॉटेलच्या बाजूला जो बंगला होता, मी आपलं सकाळी माझ्या स्पीडमध्ये जातोय, त्या बंगल्यामधनं बुलडॉग 3 बाहेर आले धाडकन. म्हटलं संपलं आयुष्य माझं, आता काय खरं नाही. त्याला बांधलेलं नव्हतं आणि अचानक बाहेर आले. म्हटलं ते आता अटॅक करणार. आणि त्या बुलडॉग बद्दल जे ऐकलं होतं, मला असं क्षणभर माझा मृत्यू समोर दिसला. म्हणजे ती जी भीती असते ते म्हणणं, बोलणं, समजून सांगणं आणि प्रत्यक्षात त्याचा सामना करणं, याच्यामध्ये खूप मोठं अंतर असतं. हे त्या दिवशी त्या एका क्षणामध्ये मला लक्षात आलं. नंतर त्या बाई आल्या, त्याचे मालक, ती कुत्री चांगली होती, त्याने माझ्यावर अटॅक नाही केला, आम्ही वाचलो. परंतु पुढचा किमान 2 तास तो जो शॉक होता, तो जो धक्का होता, त्यातनं सावरायला मला लागले. तर जो माणूस खऱ्या अर्थाने कॅन्सरच्या शेवटच्या स्टेजमध्ये आहे, ज्या माणसाची ऑक्सिजन लेवल ही सदैव 80च्या खाली राहते, ज्या व्यक्तीला भयंकर ब्रेथलेसनेस, दम लागतो, त्रास होतोय, ज्या व्यक्तीला रिपीटेडली आपल्याला किडनी फंक्शन फेल झाली आणि त्यासाठी डायलिसिसवर राहावं लागतं आणि त्याला दिसतंय की अरे माझं बीपी कमी होते, झालं आता हे माझे काही शेवटचे दिवस आहेत. ते मृत्यूचं सत्य स्वीकारणं, त्या वेदना, ते दुःख स्वीकारणं हे किती कठीण असेल. तर त्याच्यासाठी तज्ञ जे समुपदेशक असतात, काउन्सिलर्स असतात, त्यांची मदत होते. आणि त्यांची मदत यासाठी होते की आपण ते काही प्रमाणात का होईना ते दुःख स्वीकारतो आणि ते स्वीकारल्यामुळे दुःख कमी व्हायला मदत होते, किंवा त्यांच्या समोर आपण आपल्या भावना तरी किंवा व्यक्त करू शकतो. भावना व्यक्त जरी केल्या तरी बऱ्याच वेळेला दुःख हलकं व्हायला मदत होते. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारची जो सपोर्ट आहे तो पॅलेटिव्ह केअर मध्ये उपलब्ध असतो. आणि पॅलेटिव्ह केअर मध्ये जसं त्या रुग्णाचं सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग करणं गरजेचं असतं, त्याच पद्धतीने त्या नातलगांचे करणं गरजेचं. अजून एक तुम्हाला एक केस स्टडी मी सांगतो. फार स्लाइड्स आणि हे दाखवण्यापेक्षा दररोजच्या आयुष्यातली उदाहरणं जर आपण ऐकली तर त्याचा जास्त उपयोग होतो. पुण्याला माझे एक नातलग आहेत. ते मामा कॅन्सरनी वारले, प्रोस्टेट कॅन्सरनी. आणि त्याच्यानंतर त्या मामींना तो जो लंग डिसीज आहे, हल्ली म्हणतात ILD, तर तो लंग डिसीज झाला आणि त्यांना श्वास घेता येईना. मग बंगल्यामध्ये खालच्या रूम मध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर, नेब्युलायझर, पेन किलर्स, बाकी सगळे स्टेरॉइड्स, एक नर्स, अशी सगळी व्यवस्था त्या ठिकाणी केली. आणि हे सगळं केल्यानंतर त्यांचं ऑक्सिजन, त्या जगल्या, 3 वर्ष जगल्या. परंतु शेवटच्या जेव्हा ती कंडिशन सिव्हिअर व्हायला लागली तेव्हा त्या म्हणाल्या की आता मला हॉस्पिटलमध्ये नाही जायचंय, घरामध्ये सगळ्या गोष्टी उपस्थित आहेत, उपलब्ध आहेत, डॉक्टर येऊ देत. त्यांच्या मुलांनी वेळच्या वेळी तपासण्या करणं, वेळच्या वेळी रक्ताचे रिपोर्ट्स बघणं, वेळच्या वेळी डॉक्टरांसोबत संपर्क करणं, वेळच्या वेळी त्यांना ऑक्सिजन लागलं तर ऑक्सिजन देणं, वेळच्या वेळी नेब्युलायझेशन देणं, असा डिटेल चार्ट घरामध्ये तयार करून ठेवलं. तर त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याचे 1 वर्षांच होतं, त्या 3 वर्ष जगू शकल्या आणि 3 वर्ष उत्तम आयुष्य त्या जगू शकल्या. पॅलेटिव्ह केअरचा उद्देश असा आहे की हे जे शेवटचे क्षण आहेत ते सुखात जावे. ते सुखात कधी जातच नसतात, परंतु किमान कमी दुःखात व्हावेत असं तरी आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. तर तसं जर करता आलं तर पॅलेटिव्ह केअरची मदत नक्की होऊ शकते. आता अडचण काय होती बऱ्याच वेळेला पॅलेटिव्ह केअर मध्ये प्रॉब्लेम असा असतो की आपल्याला माहित नसतं की काय केलं पाहिजे त्या क्षणाला. म्हणजे सिप्ला फाउंडेशनच्या ऑफिसमध्ये मी एका व्यक्तिगत कारणासाठी गेलो होतो, तिथे माझी ओळख झाली आणि तिथे पॅलेटिव्ह केअर हा विषय मी बघितला, अभ्यास केला आणि मला नंतर लक्षात आलं की अरे ही संस्था एवढं चांगलं काम करते, तर या संस्थेबद्दल सगळ्यांना माहिती व्हावी म्हणून मी
सिप्ला फाउंडेशन बद्दल एक ब्लॉग लिहिला. कदाचित तुमच्यापैकी काही जण तो ब्लॉग वाचला असेल, की आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये साथ देणारी पॅलिएटिव्ह केअर नावाचा एक ब्लॉग मी पाठवला होता. तर तो ब्लॉग नक्की वाचा. त्याच्यामध्ये सिप्ला फाउंडेशनचा नंबर दिले. आणि अशा सिच्युएशन जेव्हा निर्माण होतात, तेव्हा अशा सिच्युएशन मध्ये आपण या फाउंडेशनच्या काउन्सिलर्सची मदत घेऊ शकतो आणि नक्की ते करता येऊ शकतं. हवं तर तुलसी फाउंडेशनला माझी विनंती अशी आहे की तुम्ही पॅलिएटिव्ह केअरचं एखादं युनिट तुमच्याकडे चालू करावं. ते खूप गरजेचं आहे. तुमच्याकडे जर तुम्ही पॅलिएटिव्ह केअरची टीम तयार केली, तुम्ही एवढं जेरियाट्रिक ह्या विषयात काम करताय, तर अशी टीम तयार होणं आणि अशा प्रकारचं सपोर्ट लोकांना मिळणं हे खूप गरजेचं आहे. आता पॅलिएटिव्ह केअर बद्दलचे जे काही गैरसमज आहेत त्याच्याबद्दल आपण विचार करूया. व्हॉट पॅलिएटिव्ह केअर इज नॉट. पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे काय नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एंड ऑफ लाईफ. म्हणजे बऱ्याच वेळेला पॅलिएटिव्ह केअर म्हटलं की झालं, आता संपलं सगळं. म्हणजे आता हे सगळं शेवटचा कार्यक्रम करायला आले आहेत, आता काही शिल्लक राहिलेलं नाही. हा सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे पॅलिएटिव्ह केअरचा. मी जी तुम्हाला 2 उदाहरणं दिली, माझ्या आईचं उदाहरण दिलं. माझ्या आईला मी साधारणतः वयाच्या 78व्या वर्षीपासून आता ती 86 वर्षांची आहे. मागच्या 8 वर्ष मी तिला पॅलिएटिव्ह केअर देतोय आणि तिचं आयुष्य वाढतंय. त्याचबरोबर आता तुम्हाला मी आमचे ओळखीचे जे आहेत पुण्यातले त्यांचं उदाहरण दिलं. तर पॅलिएटिव्ह केअर इज नॉट अबाउट एंड ऑफ लाईफ. इट कॅन हेल्प एक्सटेंड लाईफ meaningfully and without pain. Needed from the time to time of beginning of the illness related suffering along with any disease specific treatment. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की अस्थमा आहे, स्टेरॉइड्स द्यावे लागतील. कॅन्सर आहे, किमोथेरपी द्यावी लागेल. पेन आहे, पेन किलर्स द्यावे लागतील. तर अशा प्रकारची किडनी फेल्युअर आहे तर डायलिसिस करावं लागेल. डायलिसिसचे पेशंट अनेक वर्ष जगतात. पण त्यामुळे पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे आयुष्याचा शेवट असं तुम्ही गैरसमज करून घेण्याची गरज नाही. परंतु जर आपल्याला माहिती आहे की किडनी फेल्युअर आहे, हार्ट डिसीज आहे, पॅरालिसिसचा अटॅक येऊन गेलाय, दम्याचा त्रास आहे, या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला आहेत असं माहित असेल, हळूहळू मी विसरायला लागलोय, डिमेन्शिया निर्माण झालाय, पार्किन्सन्स डिसीज आहे, तर अशा वेळेला योग्य वेळी, वेळच्या वेळी जर योग्य ट्रीटमेंट घेतली तर काय हरकत आहे. आपण म्हणतो बऱ्याच वेळेला ना, काही गोष्टी आपण अंगावर काढतो. का अंगावर काढायच्या? अंगावर न काढता योग्य सल्ला घेतला की त्याचा उपयोग होतो. मला स्वतःला अस्थमाचा त्रास आहे, सिव्हिअर अस्थमाचा त्रास. मला जेव्हा अस्थमाचा त्रास होतो तेव्हा मला काय अलर्जिक कंडिशन्स आहे, सर्दी आहे, अंगाला खाज येते. मी त्या तज्ञ डॉक्टरांची माझ्या ओळखीची एक टीम तयार केली आहे. माझा कार्डिओलॉजिस्ट माझे चांगले मित्र आहेत, एक चेस्ट फिजिशियन माझे चांगले मित्र आहेत, एक अलर्जिक तज्ञ माझे चांगले मित्र आहेत. आणि मी माझ्या औषधांच्या याच्यामध्ये बॅगमध्ये मी या सगळ्या प्रकारची वेळच्या वेळी लागणारी जी पॅलिएटिव्ह केअर आहे ती याच्यामध्ये ठेवून दिलेली आहे. बघा, ही अशी छोटीशी पिशवी माझ्याकडे आहे. आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जेव्हा कधी इमर्जन्सी औषधं लागतात ती औषधं मी त्याच्यातनं घेतो. मला त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला स्टेरॉइडचा पंप दिवसातनं 2 वेळेला घेतला पाहिजे, तुम्हाला या गोळ्या सकाळी घेतल्या पाहिजे, ब्लड प्रेशरची गोळी घेतली पाहिजे. वेळच्या वेळेला जर मी या गोष्टी केल्या तर मला त्याचा उपयोग होतो. नाही तर एखादा आजार कितीही वाढू शकतो. तर त्यांनी जर मला सांगितलं असेल की दर 6 महिने तुम्ही मला भेटा, तुमचा अस्थमा पूर्णपणे क्युअर कधीही होणार नाही, तुम्हाला वेळच्या वेळी ट्रीटमेंटची गरज लागेल, तर मी गेलं पाहिजे. मूर्ख आहेत ते, कळत नाहीयेत, पैसे काढायचा प्रयत्न करतायत, ह्या डॉक्टरांना पैसेच कमवायचे असतात म्हणून वेळोवेळी दर 6 महिन्यांनी या म्हणून भेटायला सांगतात वगैरे वगैरे. मला असं वाटतं की आपल्याला एखादा, आता इतकी वर्ष जगल्यानंतर आपल्याला माहित असतं की कोण माणूस चांगला आहे, कोण वाईट आहे, आणि त्याच्यानुसार आपण योग्य व्यक्तीच्या सल्ल्याने चांगल्या डॉक्टरांकडनं जर उपचार घेतले तर आपलं आयुष्य चांगलं व्हायला मदत होते. आज मी तुमच्या समोर भाषण देऊ शकतोय कारण मला माझ्या अस्थमाच्या किंवा चेस्ट फिजिशियननी जी औषधं दिलेली आहेत, पंप दिलेली आहेत, ते महिन्याद्वारे मी घेतो. त्यामुळे मला काही त्रास नव्हता. तुमच्या समोर मी बोलू शकतो, किंबहुना मी 45 मिनिटं ते 1 तास बासरी सुद्धा वाजवू शकतो, मला खोकल्याचा आणि दम्याचा त्रास असून सुद्धा. तर माझी विनंती अशी आहे की तुम्ही टाळाटाळ करू नका.
योग्य ती ट्रीटमेंट योग्य वेळेत घेण्यासाठी अंगावर काढू नका. नंबर 1. नंबर 2, नॉट ओनली फॉर द एंड ऑफ लाईफ हा विषय तुम्हाला क्लिअर झाला. नॉट ओनली फॉर कॅन्सर. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे काय, अरे त्यांना कॅन्सर झाला होता ना म्हणून त्यांना ती पॅलेटिव्ह केअर देतात, असं नाहीये. जसे मी तुम्हाला एक 10 वेगवेगळे आजार सांगितले, त्या सगळ्या आजारांमध्ये पॅलेटिव्ह केअरची गरज असते. आता तुम्ही म्हणाल की अरे माझे काका किंवा माझे मित्र त्यांना डिमेन्शिया झालाय, विसरायला लागले, त्यांना चष्मा इथे डोक्यावर ठेवलेला असला तरी सगळ्यांचं विचारत फिरतात, अरे चष्मा कुठे, चष्मा कुठे, चष्मा कुठे. परंतु समजा डिमेन्शिया झालेला एखादा व्यक्ती मार्केटमध्ये सुनेनी किंवा मुलांनी त्यांना सांगितलं की जा तुम्ही भाजी घेऊन या, आणि भाजी गेल्यानंतर तो जर घर विसरला तर त्यांना परत सापडायला तुम्हाला किती कष्ट पडतील, याचा तुम्ही विचार केलाय का? मग ज्या व्यक्तीला डिमेन्शिया झालेला आहे त्या व्यक्तीकडे एक मोबाईल फोन सदैव असणं, तो ऑन असणं, त्या मोबाईलमध्ये बॅलन्स असणं, त्या व्यक्तीजवळ घराच्या पत्त्याचं कार्ड, घरातल्या जबाबदार व्यक्तीचा फोन नंबर असणं, हे सगळं महत्वाचं आहे. आणि हा पॅलेटिव्ह केअरचा ही इक्वली इम्पॉर्टंट भाग आहे, ते तुम्ही लक्षात घ्या. हे नातलगांना समजून सांगणं, त्यांना माहितच नसतं की डिमेन्शिया म्हणजे काय, विसरायला लागलेत. आता ती विसरते यार, जाऊन दे. अरे असं जाऊन दे म्हणून चालतं का? हे त्यांना त्याच्याबद्दलचा अवेअरनेस येणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर नॉट द लास्ट ऑप्शन वेन देर इज नो होप. बऱ्याच लोकांना, आता मी तुम्हाला जसं सांगितलं की सगळं संपलं, सगळं करून झालं, आता काही उपयोग नाही, आता सिप्ला फाउंडेशनला फोन करतो म्हणजे काहीतरी करतील ते, अजिबात नाही. पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे शेवटचा होप आहे असं अजिबात नाही, शेवटची आशा आहे अजिबात नाही. पॅलेटिव्ह केअर, जसं मी म्हटलं, आता मी पण पॅलेटिव्ह केअर, मी सीओपीडीचा पेशंट आहे, दम्याचा पेशंट आहे. जर मी वेळच्या वेळेला योग्य वेळेला ट्रीटमेंट नाही घेतली तर माझा आजार वाढतो. काल मला भयंकर जवळपास 50 वेळेला शिंका आली. माझ्या ह्या औषधांच्या किटमध्ये ती जी गोळी डॉक्टरांनी दिली आहे, किंवा तुम्हाला शिंक आली ती गोळी घ्या तुम्ही, तुम्हाला तो त्रास वाढणार नाही, ती गोळी आहे माझ्याकडे. काल मी घेतली ती, आज मी तुमच्याशी बोलू शकतोय. तर ही सुद्धा पॅलेटिव्ह केअरच आहे. मला जर आता समजा हे वाढलं तर इमिजिएटली माझ्याकडे नेब्युलायझर आहे, मी नेब्युलायझेशन घेईन, माझी स्वतःची काळजी घेईन. हे खूप महत्वाचं आहे. तर त्यामुळे ही शेवटची आशा नाहीये, सगळं संपलंय आणि आता करायचंय असं नाही. ती वेळोवेळी घेण्याची गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर नॉट गिव्हिंग अप. पॅलेटिव्ह केअर सुरू झाली म्हणजे चला सोडून दिल्या तर जाणारच, हे डोक्यातनं काढून टाक, असं नाहीये. पॅलेटिव्ह केअर मध्ये स्टेजेस असतात. जसं आता मी तुम्हाला माझं स्वतःचं उदाहरण दिलं, माझ्या आईचं उदाहरण दिलं, माझे एक ओळखीचे आहेत पुण्यातले, त्यांचं उदाहरण दिलं. तर ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये वेळच्या वेळेला योग्य उपचार, वेळच्या वेळेला योग्य औषधं, वेळच्या वेळेला पेन किलर्स, वेळच्या वेळेला लागणारे व्यायाम, वेळच्या वेळेला लागणारी फिजिओथेरपी, वेळच्या वेळेला लागणारी, म्हणजे एक छोटं उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो, एक पॅलेटिव्ह केअरचं एक छोटं उदाहरण. आमच्या बाथरूम मध्ये घरातल्या एक स्टूल होता. तर मला अचानक असं लक्षात आलं की आई आता त्या स्टूलवर खाली बसून परत उठूच शकत नाही मदतीशिवाय. हे जेव्हा मला माझ्या घरातल्या काम करणाऱ्या बाईने सांगितलं तेव्हा इमिजिएटली मी तिला एक विशिष्ट उंचीचा स्टूल मोठा आणून दिला, ज्याच्यावर बसून ती आंघोळ करू शकते. बाजूला एक छोटंसं एल शेप हे लावलं, कडी लावली, ज्याला पकडून ती उभी राहू शकते आणि ती बाथरूम मध्ये पडणार नाही, आणि त्याच्यातनं बाकीच्या पुढच्या अडचणी निर्माण होतात. याला सुद्धा पॅलेटिव्ह केअर म्हणतात. बाथरूम मध्ये फरशा पाय घसरणारे असतील तर रफ सरफेस वाल्याचं फरशा बाथरूम मध्ये लावल्या तर कदाचित पाय घसरून पडून नंतर जे हिप फ्रॅक्चर होऊन बाकी कॉम्प्लिकेशन्स होणार आहेत ते होणार नाही. याला सुद्धा पॅलेटिव्ह केअर म्हणतात. तर त्यामुळे पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे आशा सोडून देणं नाही, तर आशा मिळवणं आहे. त्याच्यानंतर नॉट युथॅन्शिया, म्हणजे द व्हायबल अँड ह्युमन alternative to euthanasia is the vast majority of instances people demand euthanasia because they find their suffering to be unbearable. Through palliative care we can significantly reduce the suffering and thereby reduce the number of people seeking
टू एंड देअर लाईफ्स. आपल्या भारतामध्ये ना ते नाहीये. आपल्याकडे तो कायदा असा आहे की आपण त्याच्यामध्ये आपल्या मृत्यूचा अधिकार नाहीये. बरेच जण म्हणतात नाही बस झालं डॉक्टर, आता संपवून टाक, हे लिहून घ्या. नाही, ते आपल्याकडे नाहीये. परंतु हे सगळं म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर मध्ये दिलं म्हणजे झालं, आता हे सगळं संपलं, आपलं तिकीट निघालं, हा भाग नाही. तिथे एक आशा आहे. तिथे हे जे शेवटचे क्षण आहेत ते सुंदर करण्याची एक आशा आहे. त्याचबरोबर एखादा आजार असेल तर त्या आजारामध्ये तुम्ही जास्त दिवस कसे जगू शकता त्याची एक आशा आहे. गिव्ह अप करणं नाहीये, सोडून देणं नाहीये, सगळं संपलं म्हणून डोक्याला हात लावून बसणं नाहीये. तिथे आशा आहे. आणि जर सगळ्या आशा संपल्या असतील तर जे शेवटचे क्षण आहेत ते कसे सुंदर जगायचे, ते कसे सुंदर करायचे, त्याचं कला शिकवणारी अशा प्रकारची ही केअर आहे. त्याला पॅलिएटिव्ह केअर असं म्हणतात. मला माझं हे भाषण संपवताना तुम्हाला एक अटल बिहारी वाजपेयींची कविता मला जी मनापासून आवडते ती सांगावीशी वाटते. ते म्हणतात, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, जन्म दिवस पर हम इतराते, मरण दिवस हम क्यों न मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर अश्रुओं का अशगुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है. म्हणजे जसं जन्माला येणं सुंदर आहे तसंच मृत्यू हा तेवढाच सुंदर आहे, जगणं ही तेवढंच सुंदर आहे. आणि ते जगणं चांगलं जगण्यासाठी आज वैद्यकीय तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपचार याचा उपयोग करून ते अधिक सुंदर कसं करता येऊ शकेल त्याचा प्रयत्न आपण नक्की करायला पाहिजे. म्हणजे मला जेव्हा अस्थमाचा त्रास आहे कळलं त्याच्यानंतर मी बासरी शिकायला सुरुवात केली आणि बासरीचा आता मी प्रारंभिक पूर्ण गांधर्व विद्यालयाची 3री परीक्षा पास होतो. एखादा म्हटलं असतं अरे अस्थमा सोडून दे, कशाला बासरी वाजवतो, कोणी सांगितलंय? पण आयुष्य सुंदर करता येऊ शकतं आपल्याला, काय हरकत आहे आयुष्य सुंदर करायला. तर माझी तुम्हाला विनंती अशी आहे की पॅलिएटिव्ह केअर बद्दलचा अवेअरनेस तुम्ही वाढवला पाहिजे. मी जो ब्लॉग लिहिलाय, तन्वी मॅडम आहेत त्यांच्याकडे तो ब्लॉग आहे, त्याची लिंक आहे, त्या नक्की तुम्हाला शेअर करतील. तो ब्लॉग नक्की वाचा. त्याच्यामध्ये सिप्ला फाउंडेशनचा नंबर दिलाय आणि तुलसी फाउंडेशनला, तुलसी ट्रस्टला माझी विनंती अशी आहे, तन्वी मॅडम असतील, दामले सर असतील, या सगळ्यांना, आणि श्रीनिवास सर असतील, आणि विशेषतः अमृता मॅडम आहेत, चंद्राई सर आहेत, ह्या सगळ्यांना माझी विनंती अशी आहे की प्लीज, as you are working in this segment of society, it's a unique work that you are doing. My request to you is please start a unit of palliative care. If you want my support, I'll be more than happy to help you establish a palliative care unit in Tulsi Trust. It's a unique thing. Please do it and extend your support to the people. And that is the need of an hour. So thank you so much for inviting me and giving me an opportunity to present this case in front of you. And thank you for your patient listening. तुम्ही अत्यंत शांतपणे हे माझं भाषण ऐकून घेतलं, त्याच्याबद्दल मी तुमचा मनपूर्वक आभारी आहे. आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न तुम्ही नक्की विचारा. त्या प्रश्नांची मला जशी शक्य होतील तशी उत्तरं मी देण्याचा प्रयत्न करतो. जसं आता सर बोलले, तुम्ही तुमचे प्लीज प्रश्न काही तुम्हाला असतील ते तुम्ही विचारू शकता. आणि तुम्हाला जर अजून पॅलिएटिव्ह केअर बद्दल जर काही जाणून घ्यायचं असेल ते पण तुम्ही डाऊट तुमच्या मनात विचारू शकता. मिस्टर आपटे. सर, पॅलिएटिव्ह केअर हा विषय समाजामध्ये अजून पूर्णांशाने माहीत नाहीये. ही गोष्ट खरीच आहे आणि ती तुम्ही सांगण्यासाठी खूप चांगले प्रयत्न केलेत आणि आम्हाला त्यामुळे अधिक त्याबद्दल माहिती झाली.
हम्म. अशा प्रकारची पॅलिएटिव्ह सेंटर्स आपल्या इथं मुंबईमध्ये नेमकी कुठे कुठे आहेत याबद्दल जर तुम्ही काही थोडीशी माहिती सांगू शकलात ना तर बरं होईल. एक बांद्र्याला आहे असं मी ऐकलं होतं आणि एक वरळीला पण आहे असं मला माहिती आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन कुठे आहेत नाही, त्याबद्दल काही थोडी माहिती साधारणतः दिली बघा, तर बरं. प्रत्येक जे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आहेत ना, त्या प्रत्येक मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचं पॅलेटिव्ह केअर युनिट हल्ली मुंबईमध्ये अवेलेबल आहे. तुम्ही जर त्यांना सांगितलं की असं असं आहे आणि मला रेग्युलर बेसिसवर जेरॅट्रिक आणि पॅलेटिव्ह केअरची गरज आहे, तर तुम्हाला प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये हा सल्ला आणि उपचार पेड पद्धतीने अवेलेबल आहे. पण जर तुम्हाला एनजीओ किंवा चॅरिटेबल सेटअप मध्ये अशा प्रकारची मदत हवी असेल तर सिप्ला फाउंडेशन पॅलेटिव्ह केअर ह्या विषयामध्ये खूप मोठं काम करते. सिप्ला फाउंडेशनची पॅलेटिव्ह केअरवर एक वेगळी प्रशस्त मोठी अशी टीम आहे. त्यांची हेल्पलाईन आहे. त्या हेल्पलाईनवर तुम्ही फोन करू शकता आणि तुमचं नाव रजिस्टर करू शकता जर तुम्हाला पॅलेटिव्ह केअरची गरज असेल तर. आणि माझा जो ब्लॉग आहे त्या ब्लॉगमध्ये मी सिप्ला फाउंडेशनच्या या पॅलेटिव्ह केअरचा नंबर दिलेला आहे. मी चॅटमध्ये पण ते आत्ता टाकतो, म्हणजे मग तुम्हाला ते पटकन लक्षात येईल. मी नक्कीच परत तो ब्लॉग परत शेअर पण करीन तुमच्या सगळ्यांसोबत. म्हणजे तुम्ही तो तेव्हा नक्की वाचून आणि त्याच्यावर कमेंट पण करा आणि काही प्रश्न असतील तर तुम्ही पॅलेटिव्ह केअर बद्दल विचारू पण शकता. त्याचा जो अजून नंबर कोणाला आहे काय प्रश्न? 1820277770 हा नंबर मी तुमच्याकडे टाकलेला आहे. आपल्या ग्रुपवर सिप्ला फाउंडेशन आहे. जर तुम्हाला त्याची गरज लागली तर तुम्ही इमिजिएटली ते त्यांना या हेल्पलाईनवर फोन करू शकता आणि ते करता येऊ शकतं. तर त्याचा उपयोग होईल आणि तो ब्लॉग पण तुम्ही नक्की वाचा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया त्याच्यावर द्या आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय जाईल याच्यासाठी तुम्ही नक्की प्रयत्न करा. अजून कोणाला काय विचारायचं आहे का? कमेंट्स मध्ये पण बऱ्याच जणांनी म्हणजे हे खूप चांगले फीडबॅक दिलेले आहेत. होय. कोणीतरी थोडंसं वाटतं लेट जॉईन झालंय. तर जसं मी बोलली की आमच्या टीम मध्ये अमृता मॅडम पण आहेत, माझ्या सिनियर आहेत आणि त्या पण आता MMC शाह कॉलेजमध्ये म्हणजे आता एल्डरली कंपॅनियनशिपचा आम्ही हा म्हणजे कोर्स म्हणजे आमची ही आता 5th बॅच चालू आहे. तर आणि ऑलरेडी म्हणजे आम्ही म्हणजे ह्याच्यावर काम करतोय, पण केअर गिव्हिंग वर सध्या तरी आमचं काम चालू आहे. आणि आणि हे जे तुम्ही पॅलेटिव्ह केअरचं बोललात आणि हे सेशन ऐकल्यावर मला पण असं वाटलं की म्हणजे नक्कीच आपण ह्याच्याबद्दल एकदा बोलू शकतो आणि जर हे त्याच्यावर काही करू शकलं तर म्हणजे इट इज म्हणजे वेल अँड गुड. म्हणजे खूपच म्हणजे बऱ्याच जणांचं म्हणजे चांगलंच होईल या व्हेरी ट्रू. आपण लवकरच म्हणजे एकदा श्रीनिवास सरांसोबत पण तुम्ही बोला आणि आपल्याला हे कसं हो सुरू जरूर. करता येईल तसं आपण प्लॅन करूया. आणि जर माझी गरज लागली तर मी येईन नक्की तुमच्या ऑफिसमध्ये आणि आपण मिळून छानपैकी पॅलेटिव्ह केअरचं एक प्रपोजल तयार करूया. अँड देन वी कॅन स्टार्ट आवर ओन युनिट, वी कॅन स्टार्ट आवर ओन हेल्पलाईन अँड एव्हरीथिंग इन पॅलेटिव्ह केअर. बरोबर, नक्कीच. आणि ऍक्च्युली ह्याच्यावरनं फक्त म्हणजे तुम्ही एवढं हे पण एक म्हणजे सांगितलं की पॅलेटिव्ह केअर फक्त म्हणजे इमर्जन्सी किंवा लास्ट स्टेजला आलेल्या व्यक्तीसाठी म्हणजे युजफुल नसते. पण ज्या ज्या व्यक्तीला जे आजार जसे की अस्थमा, नंतर पार्किन्सन असे पण म्हणजे आजार असतील तर ह्याच्यासाठी पण खूप म्हणजे युजफुल आहे की आपण स्वतःची काळजी घ्यायला शिकलं पाहिजे. एक्झॅक्टली. आणि आपण डॉक्टरकडे जायला टाळाटाळ नाही केली पाहिजे. ते आपल्याला वाटतं की म्हणजे
जे एवढं काय गरजेचं नाहीये डॉक्टरकडे जाणं. ते खरं आपण म्हणजे तसं आपला ओपिनियन बदलला पाहिजे. मी असला मी तर तुम्हाला आता एक 2 उदाहरणं मी देत तुम्हाला परत. एक माझ्या ओळखीपैकी गोपाळ देशपांडे म्हणून होते. वयाच्या साधारणतः 82व्या वर्षी त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला आणि पूर्ण एक बाजू डावी त्यांची पॅरालाइज झाली. त्याच्यानंतर साधारणतः पुढच्या 2 वर्षांमध्ये योग्य त्या फिजिओथेरपीमुळे गोपाळ देशपांडे परत चालायला लागले. स्वतः सगळं करू शकायचे. त्याच्यानंतर त्यांच्या डाव्या डोळ्याचा कॉर्निया पूर्णपणे खराब झाला. मग त्यांच्यावर कॉर्निया प्रत्यारोपणाची सर्जरी केली LV प्रसाद हॉस्पिटलमध्ये नंतर. आणि ती सर्जरी केल्यानंतर परत 1-2 वर्षांनंतर त्या डोळ्यांनी त्यांना योग्यपणे दिसायला लागले. ते वयाच्या 90 वर्षापर्यंत, अगदी मागच्या वर्षी ते गेले, 90 वर्षांपर्यंत, 82 ते 90 अशी 8 वर्ष त्यांनी पॅरालिसिसवर मात केली, डोळ्यांच्या आजारावर मात केली आणि ते उत्तम आयुष्य जगले. तर माझं म्हणणं आहे, जसं आता तन्वी मॅडम म्हणाल्या, तसं रेग्युलर बेसिसवर जर आपण क्रॉनिक आजार आपल्याला कोणते आहेत एकदा ते स्वीकारले आणि त्याच्यानुसार योग्य ते डॉक्टर निवडले, तर मला असं वाटतं त्याचा उपयोग होतो चांगला. जसं सोपं उदाहरण आहे, आपल्याला चष्मा लागला की आपण चष्मा घालतो ना. आता मी चष्मा घातलाय कारण मला माहितीये की मी चष्मा घातल्याशिवाय मला जवळचं दिसणारच नाही. सेम इतर आजारांचं आहे. जर समजा आपल्याला दम्याचा आजार असेल, आपल्याला कॅन्सर असेल, आपल्याला किडनीचा त्रास असेल, आपण म्हणणार नाही किडनीचं मला माहितीये, माझ्या किडन्या खराब झाल्यात, परंतु मी डायलिसिस करून घेणार नाही. कशाला डायलिसिस करायचं? मग आपण मृत्यूला आमंत्रण देतो. मग योग्य वेळी ट्रीटमेंट घेतली तर काय हरकत आहे? ऍलर्जी कंडिशन्स असतील, डिमेन्शिया आहे, डिमेन्शियासाठी काही औषधं उपलब्ध आहेत, त्याने नक्की उपयोग होतो. परंतु त्याबरोबरच जर सपोर्टिव्ह गोष्टी आपण केल्या की आपण विसरायला लागलोय, आपल्याला स्मृतिभ्रंश होतोय, त्यामुळे आपण आपल्याकडे एक डायरी ठेवणं, आपलं कार्ड ठेवणं, आपल्या घराचा पत्ता ठेवणं, एक फोन सदैव आपल्या जवळ असणं, या सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर ते काम सोपं होऊ शकतं आणि आपण उत्तम पद्धतीने आयुष्य जगू शकतो असं मला वाटतं. सो आता अजून कोणाला काय विचारायचंय? अपर्णा मॅडम, सुमत मॅडम, मंगला मॅडम, नितीन सर, मीना मॅडम, पूजा मॅडम, प्रकाश सरांनी तर ऑलरेडी त्यांचं हे विचारलेला प्रश्न. रघुनाथ सर, अपोम्स सर, श्याम सर, तुम्हाला काही विचारायचंय तुम्ही विचारू शकता. दुसऱ्या मी अमृता सर, मी ग्रेसफुल लिव्हिंग मध्ये काम करते. हा, तर थँक्यू फॉर द व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह लेक्चर. आणि बरेचसे जे पॅलिएटिव्ह केअर बद्दल जे गैरसमज आहेत ते तुम्ही म्हणजे दूर केलेत, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. मला तुम्हाला इतकं विचारायचं होतं की मानसिक आजार ज्यावेळेला आपण म्हणतो त्याच्यासाठी पण पॅलिएटिव्ह केअर आहे का? दुसरा प्रश्न म्हणजे की कुठले प्रोफेशनल्स ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड असतात? आणि एका म्हणजे अमेरिकेमध्ये एका पॅलिएटिव्ह केअर युनिटमध्ये मी गेले होते, त्यावेळेला त्यांनी असं म्हणजे सांगितलं होतं की स्पिरिच्युअल केअर इज ऑल्सो अन इंटिग्रल पार्ट of the care that we provide to our patients. So is that true in India also? असं काही आपल्याकडे प्रोफेशनल्स आहेत का? व्हेरी ट्रू. आपल्याकडे ना सगळ्यात पहिले पॅलिएटिव्ह केअर हा कन्सेप्ट आता इव्हॉल्व्ह होतोय आपल्याकडे. म्हणजे आपलं जे नॅशनल हेल्थ मिशन वगैरे आहे त्यांनी काही गाईडलाईन्स दिल्यात आणि नॅशनल हेल्थ मिशनच्या गाईडलाईन्स मध्ये स्पिरिच्युअल केअर हा एक इंटिग्रल पार्ट आहे. तर ते पण आहे आणि त्याच्यामध्ये योगा, ध्यानधारणा, त्याच्यानंतर प्रार्थना, या सगळ्या गोष्टींचा खूप चांगला उपयोग होतो. हे मला नक्की सांगायचे, कारण स्पिरिच्युअलिटी इज नथिंग बट ऍक्सेप्टन्स.
एक स्वीकार करणं आणि तो जो ईशवास्योपनिषदामधला सुरुवातीचा श्लोक आहे की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण प्रमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांती शांती शांती. हा जो श्लोक आहे की एव्हरीथिंग इज कम्प्लीट, इनकम्प्लीट काहीच नाही. तर हे स्पिरिच्युअलिटी हे आपल्याला वास्तव स्वीकारण्याचं धैर्य देते. तर त्यामुळे स्पिरिच्युअलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज पार्ट ऑफ दिस पॅलेटिव्ह केअर. Number 2, when it comes to the mental disorders, yes, I would say it plays an important role. कारण एखाद्या पेशंटला बायपोलर डिसऑर्डर आहे किंवा एखाद्या पेशंटला डिप्रेशन आहे, तर अशा डिसऑर्डर्स मध्ये जर त्यांना योग्य वेळेला योग्य काउन्सिलिंग मिळालं आणि योग्य वेळेला जर योग्य ट्रीटमेंट मिळाली, तर मला असं वाटतं की ते त्या सिम्पटम्सचा खूप प्रभावीपणे सामना करू शकतात. तर म्हणजे डिप्रेशन, बायपोलर डिसऑर्डर, सिझोफ्रेनिया या अशा विविध आजारांमध्ये सुद्धा पॅलेटिव्ह केअरचा खूप उपयोग होतो. दोघांनाही, पेशंटला पण होतो आणि त्यांच्या नातलगांनाही होतो. नातलगांना जर कळलं, म्हणजे समजा एखादा पेशंट बायपोलर डिसऑर्डर पासून सफर करतोय आणि जर नातलगांना कल्पना असेल की त्याची जी ऍक्टिव्ह फेज आहे ज्याच्यामध्ये तो एका एक्स्ट्रीम विचारांच्या दिशेकडे असतो, दुसऱ्या पोलला असतो, आणि त्यावेळेला त्याची चिडचिड होणार, तो शंका घेणार, तो आदळपट करणार, तो अग्रेसिव्ह होणार, हेच जर नातलगांना माहीत असेल, पार्टनरला, पत्नीला, स्पाऊसला माहीत असेल, तर त्या व्यक्तीचा त्या पेशंटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि मग त्याला योग्य पद्धतीने समजून घेऊनच योग्य ते उपचार दिले जातात. नाही तर बऱ्याच वेळेला बायपोलर डिसऑर्डरच्या पेशंटमध्ये पेशंट शंका घ्यायला लागला आणि हे व्हायला लागलं की ते घरामधले सुरू होऊन जातात की हा मूर्ख आहे, हा असा शंकिष्ट आहे, ह्याला दुसरं काही येत नाही, आणि त्यातनं वाद टोकाला जातात, डिव्होर्स पर्यंत प्रकरणं जातात. अशा वेळेला जर पत्नीला माहित असेल किंवा पतीला माहित असेल की अरे आपला पती किंवा पत्नी बायपोलर डिसऑर्डरच्या या फेज मधून जातोय, त्याला मानसरोग तज्ञांकडे योग्य वेळेला घेऊन जाण्याची गरज आहे आणि त्याला गोळ्या चालू करण्याची गरज आहे, तर इट्स मॅटर ऑफ टेकिंग 2 to 3 टॅबलेट्स ओनली, आणि तो विषय सेटल व्हायला आणि 1-2 काउन्सिलिंग सेशन्स रिपीटेडली अटेंड केले तर तो पेशंट त्या फेज मधनं लवकर बाहेर व्हायला मदत होते. तर it's integral part of the system and for mental disorders as well. Thank you. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? नमस्कार, मी मिलिंद आचार्य. सर, पर्चन चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फे आहे. तुमचं खूपच चांगलं झालं. पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे फक्त पहिल्यांदा कॅन्सरसाठीच असा एक कॉन्सेप्ट होता. तुम्ही ते 3 स्टेज मध्ये सांगितलं, त्याचं खूपच चांगली माहिती मिळाली. थँक्यू. खूपच माहितीपूर्ण होतं. खूप आभार तुमचे त्याबद्दल. थँक्यू. प्रश्न त्यामुळे बरंच क्लिअर झालं बरंच. येस, तसा तो सेल्फीचा वास्ट सब्जेक्ट. खरंय, तसा खूप मोठा आहे. नक्कीच, डेफिनेटली. येस, बरोबर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. अजून काही प्रश्न आहेत? प्रश्न जर संपले असतील तर मग आपण शेवटाकडे वळूया. सो मी इथे आता वोट ऑफ थँक्स देते. सो ऑन बिहाफ ऑफ तुलसी ट्रस्ट अँड पीसफुल लिव्हिंग, I am Ms. Tanvi Jadhav, extend my heartfelt gratitude to Dr. Rajesh Kapse for conducting such an insightful session on palliative care. Sir, actually, your guidance has on supporting patients and their families during the challenging times was truly inspiring, and will greatly help us to foster companionship and care in our community. सो आणि मला असं मी आशा करते की लवकरच म्हणजे आपलं तुलसी ट्रस्ट पण ह्याच्यात म्हणजे इन्व्हॉल्व्ह होऊन जाईल. आणि मला ऍक्च्युली आजचं सेशन यासाठी आवडलं की तुम्ही सिनियर सिटीजन्स की स्पेशली
करून अल्झायमर वगैरे वर, कारण की जसं मगाशी आता सर पण बोलले नितीन सर की जास्त करून कॅन्सर साठीच म्हणजे पॅलेटिव्ह केअर चा विचार केला जातो. सर म्हणजे आज मला खूप म्हणजे त्याच्याबद्दल खूप नवीन माहिती कळेल. सो थँक्यू सर. आणि आम्हाला ह्याच्यावर अजून म्हणजे नक्कीच म्हणजे जाणून घ्यायला आवडेल. थँक्यू. Thank you so much. मी एक्झिट करू आता.